আচ্ছা, এক্সক্রিটরি সিস্টেমটা আজকে কন্টিনিউ করব। বিফোর মুভিং অন টু দ্য নিউ টপিক ব্লাড সাপ্লাই টু দ্য কিডনি টিউবিউলস, তার আগে একটুখানি ভেরি কুইক রিক্যাপ করে দেব। কিডনির যদি আমি স্ট্রাকচারে যাই, আউটার সারফেসটাকে কর্টেক্স বলে, আর ইনার যে পোর্শনটা মানে এইটা হচ্ছে কর্টেক্স, ইনার পোর্শনটা মেডিউলা বলা হয়। ওকে, ইউরেটার এইভাবে বেরোচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্য ইউরেটার? Ureter is the tube which is carrying the formed urine from the kidney to the urinary bladder for storing it until we are releasing it out of our body. Okay, don't confuse it with uterus. অনেক স্টুডেন্টদের লিখতে দেখি ইউরেটারটাকে ইউটেরাস লিখে দেয়, ইউটেরাসটাকে ইউরেটার লেখে। Don't do that. So the ureter, when it is entering into the kidney, it is getting wide. যেই জায়গাটা ওয়াইড হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাটাকে পেলভিস বলা হয়। ওকে, নাও এই পোর্শনটায় যেখানে পেলভিসটা ঢুকছে সেখানে what are they forming? They are forming pyramids. There are pyramids over here. Okay, these are called medullary pyramids, and the apex of each pyramid, what are they called? The apex of each pyramid are called papilla. Okay, and there are many innumerous number of very minute tubules inside this kidney. They are called uriniferous tubules or nephrons or renal tubules or just kidney tubules. Just like cell is the smallest unit of our body, just like a nerve cell is the smallest unit of the nervous system, just like DNA is the smallest unit of the hereditary material, similarly a nephron or a kidney tubule is the smallest unit of a kidney. There are innumerous nephrons over here lying around like this. Why am I drawing it in this way? Because a part of the nephron is lying in the cortex and the rest of the part is lying in the medulla. আমি যদি ছবি থেকে বোঝাতে চাই, what will it be? এই পার্টটা, this upper portion, এই পোর্শনটা will be in the cortex and this portion will be in the medulla. The loop of Henle and the lower part of the collecting tubule. This is collecting duct or collecting tubule. What is the collecting duct or collecting tubule? যেটা ইউরিনটাকে ফাইনালি কালেক্ট করছে। Finally, after all the filtration is over, all the urine is accumulated over here, the collecting duct carries the urine away from each nephron tubule. So এই পোর্শনটা কর্টেক্সে আছে and this portion is in the medulla, যার জন্য each and every nephron is lying both in the cortex and in the medulla. Okay, so what does the nephron consist of? So I'll just do a quick recap, because first of all it's extremely important, secondly it may be a little confusing for some of you, so I'll just do a quick recap. একটা যে ইউরিনিফারাস টিউবিউল হয় বা একটা যে নেফ্রন হয়, it starts with a Bowman's capsule. আজকে আমি এই স্ট্রাকচারটা পড়ানোর সাথে সাথে আই উইল এক্সপ্লেন হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দ্য স্ট্রাকচার, বিকজ আজকে আমি শুধু স্ট্রাকচারটাই রিক্যাপ করাচ্ছি না, আমি স্ট্রাকচার রিক্যাপের সাথে বাকি পোর্শনটা পড়িয়েও দিচ্ছি। সো ইটস সাইড বাই সাইড। ওকে, ইটস গোয়িং সাইড বাই সাইড, তো ভালো করে শুনতে হবে। ফর এক্সাম্পল, ধরে নে এটা হচ্ছে তোর বোম্যান্স ক্যাপসুল। দিস ইজ দ্য বোম্যান্স ক্যাপসুল উইচ লুকস লাইক আ কাপ। ওকে, focus over here, concentrate over here, don't let yourself get distracted because this is very important. আচ্ছা, এই ক্যাপটাকে বলা হচ্ছে Bowman's capsule. Now this cup is very thin, it is 1 cell thick.
ইট ইজ ওয়ান সেল থিক, মানে আমি যদি ওমেন্স ক্যাপসুলটাকে সেলুলার লেভেলে ড্র করি, দেন দ্য সেলস আর লাইক দিস, জাস্ট ওয়ান সেল থিক. ওকে, why does it need to be very thin? Why does it need to be very thin? Because it needs to let the fluid from the glomerular filtrate pass through it, isn't it? It needs the liquid part, it needs to allow the liquid part to pass through it, so it needs to be very, very thin. Next is the glomerulus capillary. Next is the glomerulus capillary or the glomerulus capillaries. There is a network of blood capillaries. There is a network of blood capillaries that form over here. They are actually entering over here. Okay, the blood is entering through a comparatively thicker arteriole. The blood is entering. It is called the afferent arteriole with a A. If you get confused, you can remember it in this way, that A comes before E. In the alphabet, A comes before E. So আগে A ঢুকছে, পরে E বেরোচ্ছে. আগে afferent arteriole দিয়ে ঢুকছে, পরে efferent arteriole দিয়ে বেরোচ্ছে. You can remember it in this way. So যেটা দিয়ে ব্লাড ঢোকে সেটাকে বলা হচ্ছে afferent arteriole. যেটা দিয়ে ব্লাড বেরোয়, just excuse me, my throat is a little choked today, and the blood যেটা দিয়ে বেরোচ্ছে সেটা হচ্ছে afferent arteriole. Okay, why does the blood need to enter the Bowman's capsule? ভালো করে এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে কিডনি ফিল্টারটা কি করছে. হোয়াট ইজ দ্য কিডনি ফিল্টারিং? we as humans, we are releasing urine. ওকে, আমরা ছোট থেকে কি ভেবে আসি যে আমাদের কিডনি জল ফিল্টার করছে, isn't it? Just like an aquaguard filters water, our kidneys are filtering water. But that is a very wrong notion. Kidneys do not filter water. In the first place, জল ওইভাবে বডিতে ঘোরেই না. Before the thought that kidney is filtering water, you need to understand that water ওভাবে আমাদের বডিতে ঘোরেই না. Water do not move around like that. Blood moves around in our body, which carries the water in it. Okay, so if you are drinking a lot of water, if you are drinking excess water, more than the optimum quantity required, your blood will become diluted. এমন নয় যে তোর বডিতে জল ঘুরে বেড়াবে. your blood will become thin, your blood will become diluted, which is not required. So কোনো জিনিসটাই বাড়াবাড়ি ভালো না. You need to drink 3 to 3.5 to 4 liters of water. 3 to 4 liters of water per day, but there are some people who think that if you drink even more water than that, you are going to be more healthy, which is not true. Okay, so বইতেও দেখ ডায়াগ্রামটায় দ্য টিউব যেটা হলদে রঙের আছে সেটা দিয়ে জল যাচ্ছে, আর ব্লু আর রেডে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সরি যেটা ইয়েলো রঙের আছে সেটা দিয়ে ইউরিন যাচ্ছে, জল যাচ্ছে, ওয়াটার পাস হচ্ছে, অ্যান্ড যেটা ব্লু আর রেড মার্ক করা আছে সেটা দিয়ে ব্লাড যাচ্ছে. বেসিক্যালি ফিল্টার কে হচ্ছে? ব্লাড ফিল্টার হচ্ছে. সো আমাদের যে বডির ব্লাড আছে, আমাদের বডির ব্লাড এখান দিয়ে ঢুকছে. বাই দ্য ওয়ে, এই যে afferent arteriole we are talking about, this is the afferent arteriole, right? So what is this? It's an artery. আর আর্টারি কোথা থেকে আসে? আর্টারি মানে কি? আর্টারি ইজ ব্রিঙ্গিং অক্সিজেনেটেড ব্লাড. ভেন্স নিয়ে যায় ব্লুইশ ব্লাড বা ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড. আর্টারিস নিয়ে আসে রেড ব্লাড বা অক্সিজেনেটেড ব্লাড. সো আর্টেরিওল ইজ আ স্মলার ভার্সন অফ আর্টারি, রাইট? এটা যদি একটা আর্টারি হয়, এই আর্টারিটা আস্তে আস্তে ব্রাঞ্চ হয়ে গিয়ে আর্টেরিওল হবে. So this is a small branching which is moving into the Bowman's capsule. So basically এটা কোথা থেকে আসছে? afferent arterioleটা কোথা থেকে আসছে? If I am giving you to label, তখন আমি যদি একটা এখান থেকে আমি যদি একটা অ্যারো দিয়ে বলি যে ব্লাডটা অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে আসছে, you will have to say it is coming from the renal artery. What is renal? Anything related to renal মানে হচ্ছে কিডনি.
রেনাল আর্টারি থেকে একটা ছোট্ট আর্টেরিওল বেরিয়ে এখানে কিন্তু ঢুকছে, রেনাল আর্টারি থেকে আর একটা ছোট আর্টেরিওল বেরিয়ে আর একটা বোমেন্স ক্যাপসুলে ঢুকবে, আর একটা আর্টেরিওল বেরোবে আর একটা বোমেন্স ক্যাপসুলে ঢুকবে। সো রেনাল আর্টারি ইজ দ্য মেন আর্টারি, যেখানে ছোট ছোট ব্রাঞ্চিং হয়ে গিয়ে প্রত্যেকটা এক একটা বোমেন্স ক্যাপসুলের মধ্যে ঢুকে যাবে। ঠিক আছে, সো ব্লাড ঢুকে তো গেল, ইটস বিকজ ইট ইজ আ ওয়াইডার আর্টেরিওল, অনেকটা ব্লাড ঢুকবে। ব্লাডটা ঢোকার পর এর মধ্যে মুভ করবে। নাও দ্য ব্লাড which has entered over here, the blood which has entered over here, it has broken into a number, first of all the artery has broken into a number of capillaries, এটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত আর্টেরিওল ছিল। when it was moving into the Bowman's capsule it was still an arteriole, মানে still একটু thick ছিল, but then when it completely moved inside the Bowman's capsule it became even thinner, even smaller, ওই জন্য তখন বলা হবে এটাকে glomerulus capillaries. Capillaries are the smallest blood vessels, are the most thin blood vessels. ঠিক আছে, তো ক্যাপিলারিজ আর্টেরিওলস থেকে আরও ভেঙে গেল, সেটা হয়ে গেল গ্লোমেরুলাস ক্যাপিলারিজ। দে আর ফিটিং ইনসাইড দ্য ওমেন্স ক্যাপসুল অ্যাজ ইউ ক্যান সি। ওকে, নাও when the capillaries are reuniting again, আবার সবকটা ক্যাপিলারিজ একসাথে রিউনাইট করে এখান দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, and that is called the efferent arteriole. Okay, and then the efferent arteriole is moving out of the Bowman's capsule and then it is forming another capillary network, আবার একটা ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক বানাচ্ছে, এর ভেতরে একটা ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক আছে, ক্যাপিলারি নেটওয়ার্কগুলো জয়েন করে আবার একটা আর্টেরিওল ফর্ম করছে। দিস ইজ arteriole, this is efferent arteriole, so it is moving as an arteriole, moving inside as an arteriole, it is becoming capillaries, then the capillaries are reuniting and again becoming efferent arteriole, but this efferent arteriole will move forward and again become another capillary network, as you can see in the book. এই যে efferent arterioleটা বেরোচ্ছে, it is moving further away from the Bowman's capsule and it is forming another capillary network. These are capillaries, it is written too. This is capillary network. This capillary network is called vasa recta. I have written it because it was not labeled in the diagram. I had labeled it. It is vasa recta. This capillary network is called vasa recta. VASARECTA. Okay. So now moving on to the blood flow. How is the blood flowing? First of all, the afferent arteriole is carrying all the blood over here. Because the efferent arteriole is very narrow, এখানে একটা প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে, যতটা ব্লাড ঢুকছে ততটা ব্লাড একসাথে বেরোতে পারছে না, বিকজ দিস ইজ ভেরি ন্যারো। বিকজ সিন্স বেরোতে পারছে না, এখানে একটা ভেরি হাই প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে, যেটাকে বলা হচ্ছে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার। ইটস আ ভেরি হাই হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার। এই হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশারের জন্য এখানে ব্লাডটা ফিল্টার হয়ে যাচ্ছে, ওই প্রেশারটা না হলে কিন্তু ব্লাডটা ফিল্টার হওয়া পসিবল হতো না। ঠিক আছে, ব্লাডটা ফিল্টার হয়ে যাচ্ছে। এবার ব্লাডটা ফিল্টার হয়ে যাচ্ছে, এটা বাই দ্য ওয়ে ওমেন্স ক্যাপসুলটা কীভাবে মুভ করছে আমি একটু দেখিয়ে দিই। এরকমভাবে মুভ করছে। ওকে, না ব্লাডটা যে ফিল্টার হয়ে গেল, ব্লাডটা যে ফিল্টার হয়ে গেল, ফিল্টার হয়ে কি কি বেরোলো? filter হয়ে all the very small molecules they moved through this. small molecules না হলে কিন্তু এটা দিয়ে মুভ করতে পারবে না। I already told you that this is very thin, this is just one cell thick, মানে it is very thin, বেশি বড় বড় molecules এখান দিয়ে পাস করতে পারবে না। যেই molecules-গুলো এখান থেকে পাস করবে those are very small molecules. one more thing you have to remember, ব্লাডটা যে ফিল্টার হলো এখান দিয়ে কিন্তু কোনো ব্লাড পাস করে চলে আসবে না। বাই চান্স যদি এখানে কোনো ব্লাড সেলস, মানে রেড ব্লাড সেলস, আই মিন টু সে রেড ব্লাড সেলস, যদি কোনো রেড ব্লাড সেলস এখান দিয়ে পাস করে চলে আসে, সেটা কিন্তু ইউরিন দিয়ে ব্লাড বেরোবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাবনর্মাল কন্ডিশন। ওকে, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাবনর্মাল কন্ডিশন, সেটাকে বলা হয় হেমাচুরিয়া বলা হয়, হেমাচুরিয়া বলা হয়, যেটা দিয়ে রেড ব্লাড সেলস ইউরিনে দেখা যায়। তো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে রেড ব্লাড সেলস যা যা আছে, যা যা রেড ব্লাড আছে সেটা এখান দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে, এখান দিয়ে বেরোবে না। তাহলে এখান দিয়ে বেরোবে কি? এখান দিয়ে যেটা বেরোবে, এখান দিয়ে যেটা বেরোবে সেটাকে কি বলা হয়?
I told you the other day, glomerular filtrate, এটাকে বলা হয় glomerular filtrate. Glomerular filtrate এর মধ্যে লজিক্যালি ভাববি, ডোন্ট ট্রাই টু মাগ আপ এভরিথিং. গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটে যদি ছোট ছোট মলিকিউলস হয়, যদি লিকুইড পার্ট হয়, অল দ্য লিকুইড পার্ট ইজ মুভিং, এখান দিয়ে ব্লাডের যে থিক পার্টটা হয় সেটা বেরিয়ে চলে যাবে. ওকে, লিকুইড পার্টটা যেটা সেটা রয়ে যাবে. লিকুইড পার্টের মধ্যে কি কি থাকবে? ব্লাডের যে প্লাজমা আছে, ব্লাড প্লাজমার মধ্যে তো সব সেলগুলো ঘুরে বেড়ায়, ইজন্ট ইট? এই হচ্ছে তোর ব্লাড প্লাজমা. ব্লাড প্লাজমার মধ্যেই তো রেড ব্লাড সেলস, হোয়াইট ব্লাড সেলস, প্লেটলেটস এরকম ঘুরে বেড়ায়. সো দিস ইজ দ্য লিকুইড পোর্শন অফ দ্য ব্লাড. সো এই লিকুইড পোর্শনটা এর মধ্যে দিয়ে ঢুকবে. হোয়াট ডাজ ইট ক্যারি? প্লাজমা. শুধু তো প্লাজমা না, প্লাজমার সাথে অনেক জিনিস ডিজলভ থাকবে. প্লাজমার মধ্যে ইউরিয়া ডিজলভ থাকবে. ইউরিয়া ইজ আ ভেরি স্মল কম্পোনেন্ট which is not supposed to be stored in your body. I have already talked about it. Urea is very toxic if it is retained in your body, so it needs to be eliminated. ইউরিয়া থাকবে, গ্লুকোজ আর অ্যামাইনো অ্যাসিডস থাকবে. ইউ নো হাউ গ্লুকোজ অ্যান্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস আর ভেরি স্মল মলিকিউলস. অ্যামাইনো অ্যাসিড জুড়ে জুড়ে প্রোটিন হয়. সো প্রোটিন ইজ আ ভেরি লার্জ বাল্কি মলিকিউল. প্রোটিন কিন্তু মুভ করতে পারবে না এটা দিয়ে, বাট অ্যামাইনো অ্যাসিডস আর বিল্ডিং ব্লকস. যদি তুই ব্রিক ভাবিস, ব্রিক চাপিয়ে চাপিয়ে একটা বিল্ডিং হয়, ইউ ক্যান কনসিডার দোজ ব্রিক্স টু বি অ্যামাইনো অ্যাসিড, আর সেই বিল্ডিংটাকে তুই প্রোটিন ভাবতে পারিস. সিমিলারলি গ্লুকোজ ইজ দ্য বিল্ডিং ব্লক অফ লার্জার কার্বোহাইড্রেটস. সো গ্লুকোজ আর অ্যামাইনো অ্যাসিড যেহেতু ছোট ছোট মলিকিউল, এইগুলো এই লিকুইড পার্টটা দিয়ে এখানে বেরিয়ে চলে আসবে, যেটাকে বলা হবে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট. ওকে, না গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট তো বেরিয়ে, শুধু তার মাত্র তাই না, ওয়াটারও থাকবে. আই ফরগট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট, ওয়াটার, বিকজ এই ওয়াটারটাই তো পরে গিয়ে ইউরিন ফর্ম করবে, ইজন্ট ইট? তো ওয়াটারও থাকবে. ওকে, নাও দ্য থিকার পার্ট অফ দ্য ব্লাড. ইম্যাজিন ইউ আর ফিল্টারিং সামথিং. ইম্যাজিন যে চায়ের যে ছাঁকনিটা হয় না, চায়ের ছাঁকনিতে আমরা একের সময় কী করি, আমরা একের সময় কিছু থিক পার্ট আমরা একের সময় এরকম করে লিকুইড পার্টটা বের করার জন্য করি. হয়তো ইউ হ্যাভ মেবি তুই চাল ভেঙেছিস, মেবি রাইস গ্রেনস হয় না, আমরা রাইস গ্রেনস একের সময় মিক্সারে মিক্স করি ফর মেকিং দোসা, ইডলি, ইউনো দিস টাইপস অফ জিনিস আমরা একের সময় মিক্সারে গ্রেন সিভ করি. তো সেটাকে আফটার উই আর ডান মিক্সিং ইট, আমরা একটা চায়ের ছাঁকনির মতো জায়গা নিই, দেন উই কিপ স্টারিং ইট, যাতে লিকুইড পার্টটা বেরিয়ে চলে আসে. তার মধ্যেখানে কি থেকে যায়, চায়ের ছাঁকনির মধ্যে কি থেকে যায়, দ্য থিক পার্ট থেকে যায়, সেটা আমরা ফেলে দিই. এখানে ফেলবো কোথায়? এখানে তো ফেলার জায়গা নেই. সো সেই থিক পার্টটা এখান দিয়ে মুভ করবে. সেই থিক পার্টটা এখান দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে, যেটা একটা অন্য ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক তো এখানে ফর্ম হয়েছে, সেই ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক দিয়ে চলে যাবে. এই একটা ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক আর একটা এখানে ফর্ম হয়েছে. ওকে, মানে আরেকটা ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক আছে. এই ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক দিয়ে এই থিক ব্লাডটা কিন্তু মুভ করছে. এই যে থিক ব্লাডটা এই ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক দিয়ে মুভ করছে, আর এখান দিয়ে ওই ওয়াটার সহ প্লাজমা. ইউ মে থিঙ্ক যে ব্লাড প্লাজমা যখন যাচ্ছে, উইল ইট নট বি রেড? না, ব্লাড প্লাজমা নিজে রেড হয় না. ব্লাড প্লাজমা ইজ আ ইয়েলোইশ কালার ফ্লুইড. ব্লাড রেড দেখতে হয় বিকজ অফ রেড ব্লাড সেলস. রেড ব্লাড সেলস এখানে লিক করে না, রেড ব্লাড সেলস এখান দিয়ে মুভ করে চলে যায়. তাই জন্যে এই ওয়াটারটাও কিন্তু রেড দেখতে লাগবে না. Okay, now after this it will form the loop of Henle. After this it will form the loop of Henle. Okay, capillary network টাও এরকম কন্টিনিউ হবে. এই ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক দিয়ে কী যাচ্ছে, আমি যদি হঠাৎ করে কাউকে জিজ্ঞেস করি এই ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক দিয়ে কী ফ্লো হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু কিপ সেইং দ্যাট থিক ব্লাডটা ফ্লো হচ্ছে. এখান দিয়ে এখনো পর্যন্ত সেই থিক ব্লাডটাই কিন্তু ফ্লো হচ্ছে. ওকে, এখান দিয়ে কনস্ট্যান্টলি ব্লাড ঢুকছে, ফিল্টার হচ্ছে, লিকুইড পার্ট বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, থিক ব্লাড মুভ করে এখান দিয়ে মুভ করছে. ওকে,
এইবার এইখানটাকে কি বলা হয়? পিসিটি। এখানটাকে কি বলা হয়? এই পোর্শনটাকে কি বলা হয়? পিসিটি। হোয়াট ইজ পিসিটি? প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিল। কনভলিউটেড কেন বলা হয়? বিকজ ইট ইজ কয়েলড ইন দ্য স্ট্রাকচার। ওকে, প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিলে কি হয়? অ্যাবজর্পশন হয়। হোয়াট ইজ অ্যাবজর্পশন? আচ্ছা, নাও ইউ নিড টু নো একটা জিনিস, যে এখান থেকে যে ওয়াটার পার্টটা বেরিয়ে চলে আসছে, সেই ওয়াটার পার্টটার মধ্যে আছে প্লাজমা, ইউরিয়া, গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিডস, ওয়াটার, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। এবার এই জিনিসটা এখান দিয়ে ফ্লো করছে। ইউ হ্যাভ টু কিপ ইমাজিনিং ইট। ওকে, এখান দিয়ে ফ্লো করছে। নাও দ্য বডি থিংস, আরে এর মধ্যে তো গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিডস, ওয়াটার আছে, এগুলো তো আমাদের বডির কাজে লাগবে, এগুলো ইউরিন দিয়ে ফেলে দেওয়ার তো কোনো মানেই হয় না, isn't it? Glucose, amino acids are required all the time. Urea needs to be eliminated. But এই জিনিসগুলো তো ছোট ছোট মলিকিউল ছিল বলে বেরিয়ে চলে এসেছে, বাই চান্স বেরিয়ে চলে এসেছে। অত গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিডস তো ফেলে দেওয়ার দরকার নেই। সো লেটস ডু ওয়ান থিং, লেটস কিপ দেম, লেটস হোল্ড দেম বিহাইন্ড, লেটস হোল্ড দেম ব্যাক। তো এই জায়গাগুলোতে কি হবে? রিঅ্যাবজর্পশন হবে। মানে কি? এই যে ব্লাড ক্যাপিলারি থেকে দেখছিস, এই যে এখান থেকে ওয়াটার পার্টটা বেরিয়েছে। ওকে, জাস্ট কিপ সিইং, এখান থেকে ওয়াটার পার্টটা বেরিয়েছে। এই ওয়াটার পার্টের মধ্যে কি আছে? গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিডস, ইউরিয়া। বাট এই গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলো তো খুব ইম্পর্টেন্ট, ফেলে দেওয়ার দরকার নেই। এই গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলো এই টিউবিউল থেকে, নেফ্রন থেকে আবার অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে এই ব্লাডের মধ্যে, এই থিক ব্লাডটার মধ্যে আবার অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে, এই থিক ব্লাডটার মধ্যে আবার অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। ইউ মাইট আস্ক মি, তাহলে ফেলে দেওয়ার দরকারই কী ছিল? এত ইম্পর্টেন্ট জিনিস তাহলে এখান দিয়ে ফেলে দেওয়ার দরকারই কী ছিল? ফেলে দিতে চায়নি ওরা, বাট বিকজ এই জিনিসটা এতটাই থিন, এতটাই পাতলা, যে এটা দিয়ে ছোট ছোট গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিডস বেরিয়ে চলে আসতে বাধ্য। দে আর বাউন্ড টু টু বি থ্রোন আউট অফ দ্য women's capsule because they are very small. But then এখানে আবার body realizes, the nephron realizes that these things are very useful, they are not to be thrown out of the body. So এই capillaries, এই ব্লাডের মধ্যে আবার সেটা reabsorb হয়ে যায়, সেটা আবার reabsorb হয়ে যায়। And this part of the story is called reabsorption. It is called reabsorption. Specially কি reabsorb হয়? গ্লুকোজ, সোডিয়াম। ওকে, সোডিয়াম ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সল্ট। আমরা যে নুন খাই তার মধ্যে তো সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে। সোডিয়াম ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইজ আ ভেরি ক্রুশিয়াল salt in our body which is responsible for proper heart functioning, for proper brain functioning. ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো বেশি যদি সোডিয়াম ডাউন হয়ে যায় বডিতে, আমাদের ব্রেন কিন্তু প্রপারলি ফাংশন করে না। একের সময় কি হয়? ইউ আর নট ইউ ফেল টু রেকগনাইজ ইয়ার ওন ফ্যামিলি মেম্বার্স যখন সোডিয়াম যখন বিলো লেভেল প্রচণ্ড ড্রপ করে যায়, ব্রেনটা এতটাই ম্যাল ফাংশন করে, সামটাইমস পিপল ফেল টু রেকগনাইজ দেয়ার ওন ফ্যামিলি মেম্বার্স। সো বুঝতে পারছি সোডিয়াম কতটা ইম্পর্টেন্ট। তো এই সোডিয়ামটা এক্সেস ফেলে দিলে চলবে না, যার জন্য লেট মি জাস্ট গিভ ইউ আনাদার পিস অফ ইনফরমেশন। যার জন্য হোয়াট আই টোল্ড ইউ, যে এক্সেস জল খাওয়া ভালো না। কেন এক্সেস জল খাওয়া ভালো না? বিকজ তুই এখন 4 লিটারের জায়গায় 5 লিটার জল খাচ্ছিস। এই যে জলটা খাচ্ছিস, সো মাচ ওয়াটার ইজ নট রিকোয়ার্ড ইন আওয়ার বডি, রাইট? সো দ্য এক্সেস ওয়াটার কী হবে? এক্সেস ওয়াটারটা এখানে কিডনিতে প্রত্যেকটা নেফ্রনে এসে এইভাবে ফিল্টার হয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। ইভেন দ্য ওয়াটার ইজ ইউজফুল ইন আওয়ার বডি, বাট too much of any good thing is bad. So water যদিও বা ভালো, you have taken it so much that the nephron has to filter it out of your body. এবার ওয়াটার তো শুধুমাত্র একা একা যাবে না, ওয়াটার বলবে না আমি তো একা বেরোতে পারবো না। ওয়াটার কি করবে? অনেক সল্ট নিয়েও বেরিয়ে চলে যাবে। Although the salt is required in our body, in your body, the water will still take it along and walk out of your body. বিকজ ওয়াটার পুরোপুরি ডাইলিউট অবস্থায় কিন্তু ইউরিন হয়ে বেরোয় না। ওয়াটার উইল নট ফর্ম ইউরিন ইন ইটস কমপ্লিটলি পিওর ডাইলিউটেড ফর্ম। ওয়াটার উইল অলওয়েজ হ্যাভ সাম সল্টস ইন ইট। এবার তুই 5 লিটার জল খেয়ে ফেলেছিস, অতটা জল ইউরিন হয়ে বেরোতে চাইছে, অতটা জল উইল অলসো অ্যাবজর্ব আ লট অফ সোডিয়াম। সো ইয়োর বডি উইল ফল ডেফিশিয়েন্ট ইন সোডিয়াম, উইচ ইজ ভেরি ব্যাড। তখনই বলে যে সল্ট যুক্ত ওয়াটার খেতে।
ঠিক আছে, ওই জন্য ডায়রিয়ার সময় কি হয়, ডায়রিয়া মানে কি, এক্সেস জল বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, লুজ মোশন হয়, রাইট, এক্সেস জল বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, এক্সেস জল বেরিয়ে যাওয়া মানে এক্সেস সল্টসও বেরিয়ে যাওয়া, উইচ ইজ রিকোয়ার্ড বাই দ্য ওয়ে। অত সল্ট কিন্তু বডি বের করতে চায় না, সল্টটা কিন্তু এখানে রিঅ্যাবজর্ব ও করতে চাইছে, বাট বিকজ এতটাই জল বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, সেই জলটা সল্টটাকে নিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, যার জন্য উই হ্যাভ টু টেক ওআরএস ওয়াটার। ওআরএস এর মধ্যে কিচ্ছু নেই, ইট ইজ জাস্ট গ্লুকোজ অ্যান্ড সল্ট, ইট ইজ জাস্ট গ্লুকোজ অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট সল্টস উইচ ইজ রিকোয়ার্ড। তুই বলতে পারিস আমি টেবিল সল্ট, আমি নর্মাল নুন নিয়েই তো জল খেয়ে নিতে পারি, আমার ওআরএস কেনার কি আছে। নর্মাল নুনে শুধুমাত্র সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে, বাট ওআরএস এর মধ্যে ওরা যাবতীয় যত সল্ট আমাদের বডিতে দরকার সব সল্ট দিয়ে ওআরএসটা বানানো হয়। each and every salt which is moving out of our body through our loose motion সবকটা সল্ট ওআরএস এর মধ্যে থাকে, ঠিক আছে। ওকে, সো এটাকে বলা হচ্ছে রিঅ্যাবজর্পশন, যেখানে আওয়ার বডি finds that there are many useful materials which are not supposed to be passed down the tubule through the urine, so a lot of water, a lot of glucose, a lot of sodium is reabsorbed over here. Reabsorption বেড়ে যায় during summer days, reabsorption বেড়ে যায় সামারের সময়। সামারের সময় কি হয়, we tend to sweat a lot, আমরা প্রচণ্ড সোয়েট করি সামারের সময়। সোয়েট করার সময় অলরেডি আমাদের বডিতে অনেকটা জল বেরিয়ে যাচ্ছে, we are already dehydrated in a summer day, on a summer day because আমাদের অনেকটা জল সোয়েট হিসাবে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। নাও দিস কিডনিস দিয়ে রিয়েলাইজ, এদের প্রচুর সেন্সেশন আছে, অ্যাকচুয়ালি কিডনির সেন্সেশন না, অ্যাকচুয়ালি হরমোনাল সেন্সেশন আছে, there are certain hormones that can sense কতটা জল আছে আমাদের বডিতে। নাও দিস কিডনিস ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে অলরেডি তো অনেকটা জল সোয়েট হয়ে বেরিয়ে চলে গেছে, আরও জল যদি আমি ইউরিন করে বের করে দিই তাহলে এই মানুষটা আরোই ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাবে, সো লেটস ডু সামথিং, এখান থেকে ওয়াটারটা আবার রিঅ্যাবজর্ব করে নাও। ওরা কিন্তু ফিল্টার করছিল, ওয়াটারটা কিন্তু বের করেছে, বাট এখানে আস্তে আস্তে ওরা মনে হলো যে না এত জল বের করে দরকার নেই, বিকজ বডি অলরেডি ডিহাইড্রেট হয়ে আছে, তো আরেকটু জল ব্যাক করে নাও। তো জলটা কি হয়, ক্যাপিলারিজের মধ্যে ব্যাক করে ঢুকে যায়, তখন আমাদের ইউরিনটা কীরকম হয়, কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন হয়, বিকজ আমাদের বডি কি করেছে, আমাদের নেফ্রনগুলো কি করেছে, অর্ধেক জল রিঅ্যাবজর্ব করে নিয়েছে, বেশি জল বেরোতে পারেনি, কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন ফর্ম হয়েছে। ওই জন্য এই সামার ডেজে আরও বেশি বেশি করে জল খাওয়া উচিত, যাতে ইউরিনটা একটু ডাইলিউট হতে পারে। ওকে, নাও এখানে এখানে রিঅ্যাবজর্পশন হলো, রিঅ্যাবজর্পশন হওয়ার পর দ্য ফিল্ট্রেট, দ্য গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট ইজ পাসিং ডাউন দ্য লুপ অফ হেনলি। ওকে, দ্য লুপ অফ হেনলি, আবার এখানে কি হচ্ছে, আবার এখানে আবার একটু কনভলিউশন হচ্ছে, আবার এখানে একটু কনভলিউশন হচ্ছে, অ্যান্ড ফাইনালি ইট ইজ ফর্মিং দ্য কালেক্টিং ডাক্ট। ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল, এটাকে কি বলা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ডিসিটি। ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুলে আবার একবার রিঅ্যাবজর্পশন হয়। আচ্ছা, এখানে লেট মি মেনশন যে এখানে ইট ইজ ফর্মিং আ ভেন, ব্লু কালার, এখানে ইট ইজ ফর্মিং আ venous network and it is moving on to renal vein. What is a vein, by the way? A vein is something which is carrying deoxygenated blood. মানে deoxygenated blood মানে কি, যেটা the blood which is full up of কার্বন ডাইঅক্সাইড। তো এই ব্লাডটা এখানে এত ইউজ হওয়ার পর অবভিয়াসলি অক্সিজেন তো শেষ হয়ে যাবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড ভর্তি হয়ে যাবে, সো এখানে এই ব্লাডটা ব্লুইশ রঙের হয়ে যাবে। ইট উইল জয়েন উইথ, the capillaries will join with veins and this will finally go to the renal vein and this renal vein will join the heart. ঠিক আছে, এই পোর্শনটায় কি হয়, এই পোর্শনটায় আরেকবার অ্যাবজর্পশন হয়, এই পোর্শনটায় আরেকবার অ্যাবজর্পশন হয়। এইখানটা অ্যাবজর্পশনটা কীরকম হয়, এই অ্যাবজর্পশনটা হচ্ছে অনেক হার্মফুল মেটেরিয়ালস হয় আমাদের বডিতে, দ্যাট নিড টু বি এলিমিনেটেড। যেমন আমি ধর আমার জ্বর হয়েছে, a virus or a bacteria has attacked me, I had to take antibiotics,
ঠিক আছে। নাও দিস অ্যান্টিবায়োটিক্স এগুলো কিন্তু খুব বেশি নেওয়া ভালো না, যার জন্য বলা হয় অ্যান্টিবায়োটিক্স শুড অলওয়েজ বি ডক্টর প্রেসক্রাইবড, বিকজ অ্যান্টিবায়োটিক্স ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসগুলোকে তো মেরে দেয়, বাট ইট লিভস আ লট অফ টক্সিক বাই প্রোডাক্টস বিহাইন্ড ইন আওয়ার বডি। দিস টক্সিক বাই প্রোডাক্টস নিড টু বি এলিমিনেটেড। যখন ইউরিনটা এখানে তো এখন এখানটা কিন্তু ইউরিন হবে না, এখানটাকে ইউরিন বলা হয় না, এইখানে যে লিকুইডটা যাবে ফাইনালি বলা হবে দিস ইজ ইউরিন। এইখানে ইউরিন ফর্মেশনের প্রসেসের মধ্যে আছে, সো ইট ইজ নট ফর্মড ইউরিন। সো এখানে যে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটটা মুভ করছে হলো, অ্যাবজর্পশন হলো, সব কিছু হলো। when the glomerular filtrate reaches here the antibiotic byproducts, the penicillin byproducts, এই বাইপ্রোডাক্টসগুলো তো ব্লাডে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই ব্লাড থেকে এখানে মুভ করে, এই যে ক্যাপিলারিগুলো থেকে এখানে মুভ করে, যাতে এখান দিয়ে মুভ করে ইউরিন হয়ে বেরিয়ে চলে যেতে পারে। সো এই জায়গাটা কি হয়, টিউবিউলার সিক্রিশন এইখানটা হয়। Tubular secretion. What is tubular secretion? Tubular secretion মানে certain substances like high amounts of potassium or a large number of foreign chemicals like drugs, like antibiotics, those are passed into the forming urine. Urine বললে চলবে না, এখনো ইউরিন হয়নি। They are passed into the forming urine from the capillaries, from the blood in the distal convoluted tubule. This passage, it involves the activity of the cells of the DCT. The cells of the DCT are involved. এই প্রসেসটা is a lot more complicated. অনেক কিছু হয়, এখান দিয়ে পটাশ সল্ট মুভ করে বাইরে, সল্ট ঢোকে, এই জিনিসগুলো ডিটেলসে তোদের নেই, ক্লাস 11-এ আছে। সো জানার দরকারও নেই ডিটেলসে, অনেক কিছু হয় এর মধ্যে। এইটুকু জেনে রাখ যে দ্য হার্মফুল মেটেরিয়ালস from the blood, they are moving into the urine over here, okay, and this is called tubular secretion. Finally যখন এই গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটটা এইখানে রিচ করে যাচ্ছে, the urine contains all kinds of harmful materials. It contains the excess water that was not able to be reabsorbed. যত রিঅ্যাবজর্পশন করার বডি এখানে রিঅ্যাবজর্ব মানে আবার টেনে নিয়েছে, আবার গ্লুকোজ অ্যামিনো অ্যাসিডস ব্যাক করে নিয়েছে, বাট যা ফেলে দেওয়ার ছিল সব ইউরিনের সাথে মিক্স হয়ে গিয়ে এখান দিয়ে পাস করে ইউরেটারের সাথে জয়েন করছে, ইউরেটারের সাথে জয়েন করে যাচ্ছে, ইউরেটারটা নিয়ে চলে যাবে গল ব্লাডারে। আমি এখানে আরেকবার একটা কথা বলে দিই, এই যে এখানটা এখানটা যে রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে, রিঅ্যাবজর্পশন মানে কি, এই যে রেনাল টিউবিউল থেকে গ্লুকোজ অ্যামাইনো অ্যাসিডস রিঅ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে, মানে আবার অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে। কে অ্যাবজর্ব করছে? আমাদের বডির ক্যাপিলারিস। তার মানে কি আমাদের বডির ক্যাপিলারিস যত গ্লুকোজ আছে সব অ্যাবজর্ব করে নিল। কোনো গ্লুকোজ, বেশি গ্লুকোজ মলিকিউল, কোনো গ্লুকোজ না, বেশি গ্লুকোজ মলিকিউল এখান দিয়ে পাস করতে দিল না, এই যে রেনাল টিউবিউল দিয়ে পাস করতে দিল না। বাট যদি এক্সেস গ্লুকোজ পাস করতে দেয়, যদি এক্সেস গ্লুকোজ এই গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট দিয়ে, এই ফর্মিং ইউরিন দিয়ে পাস করতে দেয়, দ্যাট ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন দ্যাট তোর ব্লাডে প্রচুর গ্লুকোজ আছে, ব্লাডে এত বেশি গ্লুকোজ আছে অলরেডি যে এক্সেস গ্লুকোজ ইউরিন দিয়ে পাস করে চলে যাচ্ছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড ডায়াবেটিস। হোয়াট ইজ ডায়াবেটিস মেলিটাস? যখন এক্সেস গ্লুকোজ is found in the urine. এক্সেস গ্লুকোজ কেন ইউরিনে পাওয়া যায়? বিকজ এখানে রিঅ্যাবজর্পশন হওয়া সত্ত্বেও অনেক গ্লুকোজ মলিকিউলস আর পাসিং থ্রু দ্য ইউরিন। That means your blood has already so much of glucose that it is not being able to reabsorb. I hope it is clear. যদি ক্লিয়ার না হয় আবার দেখবি, ওকে, আবার দেখবি ভিডিওটা। আমি যেই ভিডিওগুলো আগের দিন অ্যাটাচ করেছিলাম, দ্য ইউটিউব ভিডিওস, দ্য অ্যানিমেটেড গ্রাফিক ভিডিওস, যেগুলো আমি আগের দিন ভিডিওর সাথে অ্যাটাচ করেছিলাম, go and look at them again. Those are very good graphic animated videos. খুব ভালো করে বুঝতে পারবি দিস প্রসেস। এমনিতেও খুব একটা ডিটেলসে এখানে নেই, অত ডিটেলসে কোয়েশ্চেন আসেও না। কোয়েশ্চেন মোস্টলি আসে হোয়াট ইজ আলট্রাফিল্ট্রেশন,
হোয়াট ইজ রিঅ্যাবজর্পশন, হোয়াট ইজ টিউবুলার সিক্রিশন, এই জিনিসগুলোই সব থেকে বেশি আসে। ব্লাড সাপ্লাইটা এক এক সময় আসে হালকা, মানে একটু লিখতে বলে, ইটস নট ভেরি মানে আসে কোয়েশ্চেন কীরকম আসে, ওয়াই ইজ দ্য অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওল থিকার দ্যান দ্য এফারেন্ট আর্টেরিওল, ওয়াই ইজ ইট নিডেড সো, ঠিক আছে, এইটুকুই আসে, তাছাড়া সেরকম কিছু আসে না। নাও উই উইল মুভ অন টু দ্য বুক অ্যান্ড উই উইল জাস্ট গো থ্রু ইট, ওকে।